Hi, this is Kirtana from Srividya Coaching Center, Anantapur. Today, Hindu editorial topic is based on greater regularity on the Nipah virus. So, Nipah virus మీద present virus అనేది ఎలా స్ప్రెడింగ్లో ఉంది, దాని ఒక రెగ్యులారిటీ ఏంటి అని చెప్తున్నారు. Genetic sequences of Nipah virus must be shared in public databases quickly. The case of a 42-year-old woman in Kerala testing positive for Nipah virus on May 8th makes it the third such instance being reported from the state's Malappuram district in the last 2 years. The earlier cases were detected last year in a 14-year-old boy on July 21st and a 24-year-old adult on September 15th. With the latest detection of the Nipah virus in the state, Kerala has recorded 2 outbreaks in the years 2018 and 2023, involving human-to-human transmission, and 4 spillovers in the years 2019 and 2021, and 2 events in 2024. In the May 8th event, even though only one person tested positive for Nipah and 7 close contacts tested negative, it is a bit early to call it a spillover. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ద కేస్ ఆఫ్ ఏ 42-year-old ఉమెన్ ఎవరైతే కేరళలో ఉన్నారో కేరళలో 42-year-old ఉమెన్కి ఈ కేసు అనేది టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చిందంట. ఏది నిఫా వైరస్ ఆన్ ఎప్పుడంటే May 8th మేక్స్ ఇట్ ద థర్డ్ సచ్ ఇన్స్టాన్స్. ఇది థర్డ్ కేస్ అనమాట. ఇప్పటికీ 2 కేసెస్ వచ్చాయి. ఆ 2 కేసెస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కేసు ఎర్లియర్గా ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఒకటేమో 14-year-old అబ్బాయికి వచ్చింది అండ్ 24-year-old అడల్ట్కి ఒకరికి వచ్చింది అనమాట September 15th. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది థర్డ్ కేస్ అవుతుంది అని చెప్పారనమాట లాస్ట్ 2 years కంపేర్ చేసుకుంటే. విత్ ద లేటెస్ట్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద నిఫా ఇన్ ద స్టేట్, Kerala has recorded 2 outbreaks in the years 2018 and 2023 involving human-to-human transmission and full spillovers in the year 2019 and 2021 and 2 events in 2024. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే లేటెస్ట్ డిటెక్షన్ చేసినప్పుడు నిఫా వైరస్ ఏదైతే కేరళ స్టేట్లో స్టార్ట్ అయిందో అది 2018కి అండ్ 2023కి 2 అవుట్బ్రేక్స్ రికార్డ్ అయినాయి అని చెప్తున్నారనమాట. ఇన్వాల్వింగ్ అది ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుందంటే హ్యూమన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది అండ్ 4 స్పిల్ఓవర్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019 అండ్ 2021 అండ్ 2 ఈవెంట్స్ ఇన్ 2024. సో ఇక్కడ 4 స్పిల్ఓవర్స్ వచ్చేసి 2019 అండ్ 2021లో ఉంటే 2 ఈవెంట్స్ వచ్చేసి 2024లో వచ్చినాయండి. ఇన్ ద May 8th event, even though only one person tested positive for Nipah and 7 close contacts tested negative, it is a bit early to call it spillover. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే May 8th వచ్చేసి ఏదైతే కేసు వచ్చిందో వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఒక పర్సన్కి పాజిటివ్ వచ్చింది అండ్ ఆయన క్లోజ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు 7 క్లోజ్ కాంటాక్ట్స్ వాళ్ళని టెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళని మాత్రం నెగిటివ్ వచ్చిందని చెప్పినారనమాట. కొంచెం బిట్ ఎర్లీ కనుక్కున్నారు అని చెప్తున్నారు. Unlike an outbreak, Nipah spillovers are restricted to a single case with no human-to-human transmission. One reason for the absence of human spread is the timely detection of the case and isolation of the patient. The other reason is the clinical presentation. In the case of Nipah virus spillovers, patients who tested positive for the virus had presented with acute encephalitis syndrome, while in the Nipah outbreaks in 2018 and 2023, the index case and at least a few other infected people had presented with acute respiratory distress syndrome. Compared with AES, patients with ARDS present with relatively severe conditions with lung involvement. So unlike a outbreak, Nipah spillovers are restricted to a single case with no human-to-human transmission. One reason for the absence of human spread. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే సో స్పిల్ ఓవర్ అంటే ఓవర్ఫ్లో అనమాట. ఓవర్ఫ్లో ఇక్కడ ఏమన్నా నిఫా వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ఏ సింగిల్ కేస్ విత్ నో హ్యూమన్-టు-హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే హ్యూమన్-టు-హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది కాదు, ఇప్పుడు దాకైతే ఏ కేసు అనేది లేదు, కానీ హ్యూమన్ అనే కాదు డిఫరెంట్ కూడా వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఒక రీజన్ వచ్చేసి వన్ రీజన్ ఫర్ ద absence of
హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ ఈస్ ద టైమ్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ ఏంటంటే టైంలో ఫాస్ట్గానే డిటెక్ట్ చేసి ఆ కేస్ని వెంటనే ఆ పేషెంట్ని ఐసోలేషన్లో పెట్టడం వల్ల కూడా మనకి తొందరగా తెలుసుకునే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. ద అదర్ రీజన్ ఈజ్ ద క్లినికల్ ప్రెజెంటేషన్. సో అదర్ రీజన్ వచ్చేసి క్లినికల్ ప్రెజెంటేషన్ అనమాట. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నిఫా వైరస్ స్పిల్ఓవర్స్, patients who tested positive for the virus had presented with acute encephalitis syndrome while in the Nipah outbreaks in 2018 and 2023. The index case and at least a few other infected people had presented with acute respiratory distress syndrome. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ఈ నిఫా వైరస్ ఏదైతే పేషెంట్స్కి స్ప్రెడ్డింగ్ ఉందో వాళ్ళు పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తుందంటే acute AES while in the Nipah outbreaks in 2018 and 23. సో AES అనేది దాని ద్వారా ప్రజెంట్ అవుతుందని చెప్తున్నారనమాట. దాని యొక్క అవుట్బ్రేక్స్ వచ్చేసి 2018 అండ్ 2023లో ఉంది. ద ఇండెక్స్ కేస్ అండ్ అట్లీస్ట్ ఏ ఫ్యూ అదర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ హ్యాడ్ ప్రజెంటెడ్ విత్, ఇంకో మిగతా కొంతమంది ఆ కేసులు ఇంకో మిగతా మంది వచ్చేసి వాళ్ళది ARDSగా సిండ్రోమ్గా చూపిస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నారు. కంపేర్డ్ విత్ AES పేషెంట్స్ విత్ ARDS present with relatively severe conditions with lung involvement. సో AESతో ఉన్న కొంతమందికి అండ్ ARDS కొంతమందికి, అంటే ఈ నిఫా వైరస్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట. కానీ ఏవైతే సిండ్రోమ్స్ చూపిస్తుందో వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే సివియర్ కండిషన్స్, ఏవైతే లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ డిఫరెంట్గా లంగ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. బిసైడ్స్ కాఫ్, patients presenting with ARDS have higher viral loads which serve as a surrogate for disease severity. Immaterial of whether blood, urine or cerebrospinal fluid samples test positive or not. Throat samples generally test positive if a person is infected by the Nipah virus, which again serve as an indicator of human spread in the case of patients with ARDS. The high viral load, the presence of virus in the throat and the tendency to cough make human spread possible. So besides cough, patients presenting with ARDS తో ఎవరైతే ఈ సిండ్రోమ్తో వస్తున్నారు పేషెంట్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఉందంటే విచ్ సర్వ్ యాజ్ సరోగేట్ ఫర్ డిజీజ్ సివియారిటీ, వాళ్ళ ఒక డిజీజ్ అనేది చాలా సివియారిటీగా ఉంటుంది అన్నారండి. సో ఈ సరోగేట్ విచ్ సర్వ్ యాజ్ సరోగేట్ అంటే 1% నుండి ఇంకో పర్సన్కి చేంజ్ అయ్యేదాన్ని కూడా సరోగేట్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇమ్మెటీరియల్ ఆఫ్ వెదర్ బ్లడ్, యూరిన్, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ శాంపిల్ టెస్ట్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్. సో ఇవేవైతే బ్లడ్, యూరిన్ అండ్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవన్నిటిని వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా అని చెప్పి తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. థ్రోట్ స్వాబ్ శాంపిల్స్ జనరల్లీ test positive if a person is infected by the Nipah virus, which again serve as an indicator of human spread in the case of patients with ARDS. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎవరికైతే వస్తున్నాయో సో స్వాబ్ అంటే స్పిట్టింగ్స్ అలా కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. స్వాబ్ శాంపిల్స్ అండ్ థ్రోట్ స్వాబ్ శాంపిల్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు జనరల్గా టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వస్తే ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఇస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ద నిఫా వైరస్ ఎవరికైతే వస్తుందో ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో జనరల్గా పాజిటివ్ అనేది ఈ థ్రోట్ స్వాబ్ శాంపిల్స్ యూజ్ చేసుకుంటే టెస్ట్ అనేది పాజిటివ్గా చూపిస్తుంది లేదా నెగిటివ్ చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. నిఫా వైరస్ ఎవరైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళకి టెస్ట్ అనేది పాజిటివ్ చూపిస్తుంటుంది అని చెప్పి అన్నారు. విచ్ అగైన్ serve as an indicator of human spread in the case of patients with ARDS. మళ్ళీ ఏమంటే ఈ ARDS పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఒక ఇండికేటర్ కూడా సేమ్ అలానే థ్రోట్ స్వాబ్ నుండి వాళ్ళు శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని దాని ద్వారా ఏంటి ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్పి తెలుసుకుంటున్నారనమాట. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఇది హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు, హ్యూమన్ టు హ్యూమన్. ARDS వచ్చేసి ద హై వైరల్ లోడ్, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వైరస్ in the throat and the tendency to cough make human spread possible. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే టెండెన్సీ అంటే మూమెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ సో
ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే దాని ఒక ప్రెజెన్స్, ఆ వైరస్ ఒక ప్రెజెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్ ద థ్రోట్లో కాఫ్ అండ్ ద టెండెన్సీ టు కాఫ్ మేక్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ పాసిబుల్. సో కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఆ స్ప్లిటింగ్స్ ఏవైతే ఉంటుందో మౌత్ ఆ థ్రోట్ నుండి, సో ఆ టైంలోనే హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. టెండెన్సీ అంటే మూమెంట్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. Greater disease severity in ARDS cases is also the reasons for the Nipah deaths. In 2018 and 2023, there were 17 deaths from 18 cases in the 2018 outbreak and 2 deaths from 6 cases in the 2023 outbreak. A study by the ICMR National Institute of Virology, Pune, found that the 2018 Nipah virus had small genetic variations from the Bangladesh strain and was able to cause multi-systematic disease in a Syrian hamster model resembling human infection. సో ఇక వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే గ్రేటర్ డిసీజ్ సివియారిటీ అంటే నిఫా వైరస్ సివియారిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఏఆర్డిఎస్ కేసెస్ వాళ్ళకి. సో ఈ నిఫా డెత్స్కి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కూడా ఏఆర్డిఎస్ కేసెస్ హెవీగా ఉంది, దాని ఒక సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఇది హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది వీళ్ళకి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అది ఏ టైంలో డెత్స్ ఎక్కువ ఉందంటే 2018 అండ్ 2023 టైంలో. దేర్ వర్ 17 డెత్స్ ఫ్రమ్ 18 కేసెస్. 18 కేసెస్ వచ్చాయి 2018లో, 17 డెత్స్ ఉన్నాయన్నమాట అందులోనే. అండ్ 2 డెత్స్ ఫ్రమ్ 6 కేసెస్ ఇన్ 2023 అవుట్బ్రేక్ 2023 ఇయర్లో 6 కేసెస్ రిజిస్టర్ అయితే అందులో 2 డెత్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఏ స్టడీ బై ద ICMR నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ పూణే found that 2018 Nipah virus had small genetic variations from the Bangladesh strain and was able to cause multisystematic disease in a Syrian hamster model resembling human infection. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ICMR NIV వచ్చేసి పూణే వాళ్ళదన్నమాట హెడ్ క్వార్టర్స్. సో వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క 2018 నిఫా వైరస్ని వాళ్ళు స్టడీ చేస్తే దాని మీద స్మాల్ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. అది ఎక్కడ నుండి అంటే బంగ్లాదేశ్ కంట్రీ నుండి కొంచెం ఆ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అనేది నిఫా వైరస్లో కలుస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నారు. అండ్ వాజ్ ఏబుల్ టు కాజ్ మల్టీ సిస్టమిక్ డిసీజ్ ఇన్ ఏ సిరియన్ హ్యామస్టర్ మోడల్ రిసెంబలింగ్ హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ఈ డిసీజ్ అనేది మల్టీ సిస్టమాటిక్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఈ డిసీజ్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా కాజ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో రిసెంబలింగ్ అంటే బీ సిమిలర్ టు, రిసెంబుల్ అంటే బీ సిమిలర్ టు. సో ఈ మల్టీ సిస్టమాటిక్ డిసీజ్ అనేది సో సిమిలర్గానే ఉంది, హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఈజీగానే స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట. అంటే అక్కడ బంగ్లాదేశ్లో ఏదైతే జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ ఉందో అక్కడికి మన ఇండియాలో కేరళలో వచ్చే నిఫా వైరస్ దానికి సిమిలర్గానే ఉంది వేరియేషన్స్ అనేది అని చెప్తున్నారు. The Nipah virus is capable of causing different clinical presentations and is endowed with the ability to cause human spread in some cases. This makes a strong case for a quick and thorough genetic study of the virus in humans and bats. With Nipah cases now a very regular occurrence in Kerala, the compulsion to routinely study fruit bats, which are natural hosts for Nipah, cannot be overemphasized. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ద నిఫా వైరస్ ఒక క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ causing different clinical presentations and is endowed with the ability to cause human spread in some cases. సో నిఫా వైరస్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే endowed అంటే ప్రొవైడ్ సప్లై. ఈ నిఫా వైరస్ ఒక క్యాపబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, దీని ఒక డిఫరెంట్ కాజెస్, దీని డిఫరెంట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అది ఎలా సప్లై చేస్తుందంటే హ్యూమన్ స్ప్రెడ్, సమ్ కేసెస్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్లోనే ఒకరి నుండి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. ప్రొవైడ్, సప్లై, స్ప్రెడ్ ఇవన్నీ ఎండోడ్ అనమాట. సో వీళ్ళు నిఫా వైరస్ అనేది డిఫరెంట్ క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్స్లో ఒకళ్ళు ఏం చెప్పారంటే హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ వల్ల కూడా ఈ సమ్ కేసెస్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దిస్ మేక్స్ ఏ స్ట్రాంగ్ కేస్ for a quick and thorough genetic
స్టడీ ఆఫ్ ద వైరస్ ఇన్ హ్యూమన్స్ అండ్ బ్యాట్స్. సో ఇది ఎలా చెప్తుందంటే దిస్ మేక్ ఈ స్ట్రాంగ్ కేస్ ఫర్ ఏ క్విక్ అండ్ థరో జెనెటిక్ స్టడీ ఆఫ్ ద వైరస్ ఇన్ హ్యూమన్ అండ్ బ్యాట్స్. సో ఇది ఎలా ఉందంటే ఈ జెనెటిక్ని ఏదైతే నిఫా వైరస్ ఒక జెనెటిక్ని తీసుకొని దాని స్టడీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేస్తే అది స్ట్రాంగ్ కేస్ అనేది మనం ఈజీగా క్లియర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు. వైరస్ అది ఎలా వస్తుందంటే హ్యూమన్స్ నుండి అండ్ బ్యాట్స్ నుండి, హ్యూమన్స్ నుండి అంటే హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అండ్ బ్యాట్స్ నుండి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో క్విక్గా ఈ యొక్క కేస్ని స్ట్రాంగ్గా స్టడీ చేస్తే మేబీ దానివల్ల యూజ్ ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. విత్ నిఫా కేసెస్ నౌ ఏ వెరీ రెగ్యులర్ అకరెన్స్ ఇన్ కేరళ. సో ఇప్పుడు నిఫా కేసెస్ అనేది చాలా రెగ్యులర్గా ఉంది కేరళలో, రెగ్యులర్గానే ఇప్పుడు నార్మల్గా అన్నట్టుగానే కేసెస్ని వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ద కంపల్షన్ టు రొటీన్లీ స్టడీ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ విచ్ ఆర్ న్యాచురల్ హోస్ట్ ఫర్ నిఫా కెనాట్ బి ఓవర్ ఎంఫసైజ్డ్. సో ఓవర్ ఎంఫసైజ్డ్ అంటే ఎక్స్ట్రాగేట్, ఓవర్ ఎంఫసైజ్డ్ అంటే ఎక్స్ట్రాగేట్, తెలుగులో ఏంటంటే ఫోర్స్ చేసి చెప్పడం అన్నమాట, అతిగా నొక్కి చెప్పడం అని చెప్పి చెప్తారు. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే నిఫా కేసెస్ అనేది రెగ్యులర్గానే ఉంది కేరళలో, ఇది ఒక రెగ్యులర్గానే నడుస్తుంది అన్నట్టుగా అని చెప్తున్నారు. ద కంపల్షన్ టు రొటీన్లీ స్టడీ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కంపల్షన్గా పక్కాగా రొటీన్ టు స్టడీ ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ని మనం స్టడీ చేయాలి కంపల్షన్గా. అంటే అలా అయినా దానికి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పి కనుక్కోవడానికి. విచ్ ఆర్ న్యాచురల్ హోస్ట్ ఫర్ నిఫా. సో అది న్యాచురల్గా ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందని తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కెనాట్ బి ఓవర్ ఎంఫసైజ్డ్, అదేమి ఫోర్సిబుల్గా ఏం చేయట్లేదు కానీ కనుక్కోవడం వల్ల వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు వీళ్ళు. దట్ ఈవెన్ దట్ 2018 virus showed small genetic differences from the Bangladesh strain makes it even more important to know whether the virus causing the spillovers without human spread has evolved further. Such studies can be done by more scientists only when the genetic sequences are shared in the public database without any delay. దట్ ఈవెన్ దట్ 2018 వైరస్ ఆ ఇయర్లో చూసుకుంటే అది స్మాల్ జెనెటిక్ డిఫరెన్సెస్ చూపించినప్పటికీ అది ఎలా అంటే బంగ్లాదేశ్ నుండి వాళ్ళకున్న వైరస్కి మనకి కొంచెం సిమిలర్గా చూపిస్తుంది అంటున్నారు. సో అందుకని ఇట్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు నో, అందుకని మనం ఇది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. వెదర్ ద వైరస్ కాసింగ్ ద స్పిల్ ఓవర్స్ వితౌట్ ద హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ ఫర్దర్. సో స్పిల్ ఓవర్స్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓవర్ఫ్లో. సో ఓవర్ఫ్లో అనేది ఈ వైరస్ ఓవర్ఫ్లో అనేది ఒక హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అనేది లేకుండా జరగదు అన్నట్టుగా అది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. ఎలా లేకపోతే ఏదన్నా బర్డ్ వల్ల జరిగిందా అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈజీగా ఈ జెనెటిక్ని మనము రీసెర్చ్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సచ్ స్టడీస్ కెన్ బి డన్ బై మోర్ సైంటిస్ట్ ఓన్లీ వెన్ ద జెనెటిక్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ షేర్డ్ ఇన్ పబ్లిక్ డేటాబేసెస్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే ఇదేదైతే వైరస్ స్టడీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ సైంటిస్టులు ఏంటంటే దీని మీద ఎక్కువ జెనెటిక్ సీక్వెన్సెస్ మీద ఎక్కువ చేస్తుంటే అది వాళ్ళకి చేసే స్కోప్ కూడా ఎప్పుడు దొరికిద్ది అంటే పబ్లిక్కి ఇలాంటిది ఏదైనా డేటాబేస్ దొరికినప్పుడు వాళ్ళు షేర్ చేస్తే ఎలాంటి డిలే లేకుండా, అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా కేసు వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్డింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి ఏం సిమ్టమ్స్ తెలిసినా సో వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క జెనెటిక్ని తీసుకొని దాన్ని రీసెర్చ్ చేస్తే ఎలాంటి డిలే లేకుండా వాళ్ళు పబ్లిక్ నుండి పబ్లిక్ వాళ్ళ ఒక షేర్ అనేది వస్తే సైంటిస్ట్కి ఈజీగా ఈ స్టడీస్ని తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. What is the others concern regarding the Nipah virus in Kerala? So others concern enti den meeda Nipah virus in Kerala meeda. The virus is no longer a threat to public health. So public health threat ki virus anedi no longer అని చెప్పి చెప్తున్నారు. The virus is not contagious. The virus has become a regular occurrence in Kerala and its genetic sequence need to be shared in public databases quickly. The virus only affect animals, so animals affect ga. The virus is not deadly, so deadly kaadu antaru. Idi kaadu, next idi kaadu. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది రెగ్యులర్ అకరెన్స్ అనమాట. ఈ కేరళలో ఈ నిఫా వైరస్ అనేది రెగ్యులర్గా వస్తుంది అన్నట్టు చెప్తున్నారు. దీని ఒక జెనెటిక్ సీక్వెన్సెస్ అనేది పబ్లిక్ షేర్ చేయడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. లాస్ట్ పారాలోనే ఉంది మనకి దీని ఆన్సర్ చూడండి. షేర్డ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డేటాబేస్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. ఇక్కడ నుండి
Next, according to the author, what what is the significance of studying the genetic sequence of the Nipah virus? సో దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంది, జెనెటిక్ని స్టడీ చేసి వాటి యొక్క సీక్వెన్సెస్ ఎలా వస్తుంది నిఫా వైరస్ మీద, దాన్ని స్టడీ చేయటం వల్ల ఏంటి అని చెప్పండి. టు డెవలప్ ఏ వ్యాక్సిన్, టు అండర్స్టాండ్ ద వైరస్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు కాజ్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్, to diagnose the virus quickly, to treat the virus with antibiotics, to ignore the virus impact. So vaccine డెవలప్ చేస్తామా కనుక్కుంటే, టు అండర్స్టాండ్ ద వైరస్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు కాజ్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్. సో మనకి ఇచ్చిన పారా ప్రకారం, కాంప్రహెన్షన్ ప్రకారం, సో ఈ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ నుండి కాజ్ అవుతుందా దానిని కనుక్కోవటానికి మనం అర్థం చేసుకునే స్కోప్ ఉంటుంది, వైరస్ ఎలా ఎవల్యూట్ అవుతుందా అని చెప్పి అంటున్నారు. What does the author suggest should be done to prevent the spread of the Nipah virus? సో దీన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి, నిఫా వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఏమైనా ఆధార్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అన్నారు. ఐసోలేట్ పేషెంట్స్ విత్ AES, షేర్ జెనెటిక్ సీక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద వైరస్ ఇన్ పబ్లిక్ డేటాబేసెస్ క్విక్లీ, డెవలప్ ఏ వ్యాక్సిన్, ఇగ్నోర్ ద వైరసెస్ ఇంపాక్ట్, ఓన్లీ స్టడీ ద వైరస్ ఇన్ హ్యూమన్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే, ఏదైతే ఉందో డేటాబేస్, పబ్లిక్ డేటాబేస్ అంటే సిమ్టమ్స్ ఏదైనా తెలిసినా కూడా వెంటనే వాళ్ళ ఒక సీక్వెన్స్ జెనెటిక్ అనేది వాళ్ళు వెంటనే షేర్ చేస్తే సైంటిస్ట్కి, సో ఈజీగా ప్రివెంట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారండి. అకార్డింగ్ టు ద ఆథర్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నిఫా స్పిల్ఓవర్స్ అండ్ అవుట్బ్రేక్స్? నిఫా స్పిల్ఓవర్స్ ఇన్వాల్వ్ మల్టీ కేసెస్ వైల్ అవుట్బ్రేక్స్ ఇన్వాల్వ్ ఏ సింగిల్ కేస్. నిఫా spillovers involve human-to-human transmission, while outbreaks do not. Nipah spillovers are restricted to a single case with no human-to-human transmission, while outbreaks involve multi-cases with human-to-human transmission. Nipah spillovers more deadly than outbreaks. Nipah spillovers are less contagious than outbreaks. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే, నిఫా స్పిల్ఓవర్స్ అనేది మనం పారాలో చూసుకుంటే అదొక రిస్ట్రిక్టెడ్ సింగిల్ కేసు. సో అది స్పిల్ఓవర్ అనేది హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఏమి ఉండదు. కానీ అవుట్ బ్రేక్స్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ కేసెస్ అనేది వస్తుంది, హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుందని చెప్తున్నారనమాట. వాట్ డస్ ద ఆథర్ ఎంఫసైజ్ రిగార్డింగ్ ద న్యాచురల్ హోస్ట్ ఆఫ్ ద నిఫా వైరస్? సో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ ఆర్ నాట్ న్యాచురల్ హోస్ట్ ఫర్ ద నిఫా వైరస్. మనకి ఎక్కడ చెప్పలేదండి నాట్ న్యాచురల్ హోస్ట్ అని, అది న్యాచురల్ హోస్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. సో దీన్ని స్టడీ చేయడం చాలా క్రూషియల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే చెప్పారు. సో ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎర్రర్ స్పాటింగ్స్. నిఫా వైరస్ హ్యావ్ బీన్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ కేరళ సెవరల్ టైమ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 years. సో మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది సింగులర్లో ఉన్నప్పుడు వర్బ్ అనేది కూడా సింగులర్లోనే ఉండాలి. ఇక్కడ హ్యాజ్. ద పేషెంట్ వర్ ఐసోలేటెడ్ టు ప్రివెంట్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్. సో ద పేషెంట్ అనేది కూడా ఇక్కడ సింగులర్ అండి, ప్లూరల్లో లేదు, వర్ర్ కాదు, వర్స్. ద నిఫా వైరస్ ఈజ్ నోట్ టు కాజ్ డిఫరెంట్ క్లినికల్ ప్రెజెంటేషన్స్. సో ఈజ్ వచ్చినప్పుడు బీ ఫామ్ ఏం వచ్చినా కూడా వర్బ్ అనేది V3లోనే ఉండాలన్నమాట. సో ఇక్కడ నో కాదు, నో అనేది వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్, నో, న్యూ, నోన్. సో మనకి V3 ఫామ్ వచ్చేసి నోన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ నోన్, ఈజ్ నోన్. The genetic sequences of the Nipah virus is not publicly available. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే, జెనెటిక్ సీక్వెన్సెస్ అనేది మనకి ప్లూరల్లో ఉంది సబ్జెక్ట్ అనేది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి వర్బ్ అనేది ఈజ్ కాదు, ప్లూరల్లో కాబట్టి ఆర్. ద స్టడీ ఫైండ్ దట్ ద 2018 Nipah virus had small genetic variations. సో ఈ స్టడీ అంటే 2018 నుండి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి, సో మనకి ఫైండ్ అనేది రాదు, ఫౌండ్ అనమాట. పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి స్టేట్మెంట్ మొత్తము 2018 పాస్ట్ టెన్స్, హ్యాడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనకి వర్బ్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్లోనే రావాలి. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే సింగులర్గా ఉంటే మన సబ్జెక్ట్ అనేది వర్బ్ కూడా వచ్చేసి ఎస్ ఆర్ ఈఎస్తో ఉంటుంది. ప్లూరల్గా ఉంటే వర్బ్ అనేది కూడా ప్లూరల్గా బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఫిల్లర్స్. The timely detection of the Nipah case and isolation of the patient are reasons for the
డాష్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్. సో ఏంటి మనకి డిటెక్ట్ ఇన్ టైంలోనే మన నిఫా కేస్ని డిటెక్ట్ చేసి ఆ పేషెంట్స్ని ఐసోలేట్ చేసినప్పుడు సో హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో అడిక్వసీ, ఎక్సెస్, సప్లై, సఫిషియన్సీ అనేది సేమ్ మీనింగ్. ఆబ్సెన్స్ అనమాట, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్. సో స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఆబ్సెన్స్కి ఆపోజిట్ adequacy, excess, supply, sufficiency. Patients with ARDS present with relatively conditions with lung involvement. So patients with ARDS present అయినప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం వాళ్ళ కండిషన్స్ అనేది. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ యాడ్వర్బ్లోనే ఉంది, నెక్స్ట్ వర్బ్ వస్తుంది. యాడ్వర్బ్ నెక్స్ట్ వర్బ్, అది ఫస్ట్ ఫార్మా సెకండ్ ఫార్మా అనేది మనకి సెంటెన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి సివియర్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి యాడ్వర్బ్లో ఉంది. సో ఇది ఒక్కటి వచ్చేసి మనకి వర్బ్లో ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే సివియర్కి ఆపోజిట్ ఇవి 4 అనమాట. కన్సిడరేట్లీ, బెనివాలెంట్లీ, క్లెమెంట్లీ. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బెనీ అనేది రూట్ వర్డ్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో రూట్ వర్డ్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. బెనీ అనేది నాకు ఆప్షన్ పెట్టండి, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనమాట. ఈ రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్ అని. నెక్స్ట్ పారాజంబుల్, పారాగ్రాఫ్ని బేస్ చేసుకొని ద నిఫా వైరస్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కాజింగ్ డిఫరెంట్ క్లినికల్ ప్రెజెంటేషన్స్ అండ్ ఈస్ ఎండోడ్ విత్ ద ఎబిలిటీ టు కాజ్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. ఏ స్టడీ బై ద ICMR, National Institute of Virology, Pune, found that 2018 Nipah virus had some genetic variations from the Bangladesh strain. This makes a strong case for a quick and thorough genetic study of the virus in humans and bats. With Nipah cases now a very regular occurrence in Kerala, the compulsion to routinely study fruit bats, which are natural host for Nipah, cannot be overemphasized. సో ఇక్కడ వీళ్ళేం చెప్తున్నారంటే నిఫా వైరస్ అనేది దానికి క్యాపబిలిటీ అనేది డిఫరెంట్ క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్స్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్స్ అనేది ఉంది, ప్లస్ హ్యూమన్ స్ప్రెడ్ అనేది కూడా సమ్ కేసెస్ చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ దాన్ని ఎవరు స్టడీ చేశారు? ICMR అండ్ NIV వాళ్ళు పూణే స్టడీ చేశారు. నెక్స్ట్ దాని ఒక స్టడీ చేయటం వల్ల హ్యూమన్స్ నుండి బ్యాట్ నుండి ఏదైతే జెనెటిక్ ఉందో దాన్ని క్విక్గా స్ట్రాంగ్ కేస్గా డీల్ చేసుకొని దాన్ని కనుక్కోవచ్చు. విత్ నిఫా కేసెస్ నో రెగ్యులర్, ఇప్పుడు అదేమైందంటే కేరళలో ఇది రెగ్యులర్ కేసెస్గా ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో దీని అరేంజ్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చేసి AB and CD. దట్స్ ఇట్ అండి. థ్యాంక్ యూ.